من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ وَأَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات، خطبہ مسنونہ دے اندر خطبہ مسنونہ تو بعد سورۃ الحجر دیاں آخری 3 آیتاں میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں۔ یہ سورۃ الحجر مکی سورت ہے، مکے دے اندر نازل ہوئی۔ یہ ابتدا مشرکین مکہ دیاں طرح طرح دیاں تکلیفاں اور طرح طرح دیاں عزیزاں اور تانے جو سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیندے سن، تو اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی نو تسلیاں دین واسطے یہ بات کہہ رہے نے وَلَقَدْ البتہ تحقیق نعلم اہی جاننے وَلَقَدْ نعلم البتہ ہی تحقیق جاننے نعلم انَّکَ یضیق صدرک بما یقولون، اسی اس بات نو نعلم جاننے یضیق صدرک، جو تکلیف جو اذیت تاڈے سینے نو پہنچ دیئے، بما یقولون جو آندے نے۔ مشرکین مکہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت اور تکلیف کنی کو دیندے سن۔ اس آیت دے اندر لفظ یضیق آیا، یضیق تو معنی او تکلیف
جو انسان دی برداشت تو باہر ہوئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مشرکین مکہ شاعر کہندے ہن، مجنوں کہندے ہن، جادوگر کہندے سن، جبکہ نبی اپنی امت دا حریص ہوندا ہے، لالچی ہوندا ہے۔ جڑا نبی حریص ہوئے، لالچی ہوئے، اپنی امت دا خیر خواہ ہوئے، تو وہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مشرکین مکہ شاعر، مجنوں، دیوانہ، بے شمار القاب نال پکار رہے نے، حتیٰ کہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ دے نام تو نہیں پکار دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام محمد، محمد دا معنی تعریف کیتا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو محمد دی بجائے مذمم کہندے ہن، مذمم کرن والا۔ ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ بات کہی کہ عائشہ، اللہ پاک نے مکے والیاں دیاں، قریش دیاں جڑیاں گالیاں نے وہ بھی میرے تو پھیر دیتیاں، وہ دن رات مذمم نو گالیاں دیندے نے، تو میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے گالیاں جڑیاں نے پھیر دیتیاں میرے تو اس بات تو اندازہ لگاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام بھی بگاڑ دے سن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو 13 سال مکے دے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر کیتے نے، کڑی اذیت ہے، کڑی تکلیف ہے، زبانی تکلیفاں بھی دیتیاں نے اور اذیت بھی دیتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اور صحابہ کرام نو۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک اتنے تسلی دے رہے ہیں، جو کہندے نے انہاں دی بات دی پرواہ نہ کرو، باقی کی کرو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، فرمایا فَسَبِّ بِحَمْدِی کا ربی کا، بس تسی اپنے رب دی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح فَسَبِّ تسبیح وَبِحَمْدِی کا، اور اپنے حمد، اپنے رب دی تمہید بیان کرو۔ تسبیح نیری نہیں، ایسی تسبیح، ایسی حمد جو حمد نال ملی جلی ہوئے۔ وَأَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تسبیح اور تمہید تو بعد وَأَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ کثرت نہ سجدے کرنے والے بن جو، نفل ادا کرنے والے بن جو۔ کثرت سجدے جڑے نے 3 کام تہاں کرنے نے، ایک تسبیح بیان کرنی ہے، ایک تمہید بیان کرنی ہے، اور تیسرے نوافل زیادہ کرنے، نماز زیادہ پڑھنی ہے، سجدے لمبے کرنے نے۔ ادھر کی ہوئے گا کہ مشرکاں تو نجات واسطے، پریشانیاں واسطے جو لقاب برے پکار دے نے، انہاں دی تکلیف دے عوض دے اندر 3 کام تسی کر لو، تسبیح، تمہید اور لمبے سجدے کرنے شروع کر دو، نماز نفلی زیادہ پڑھو۔ اے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے 3 حکم جاری فرمائے کہ اے عمل تہاں کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تسبیح کتنی کیتی ہے، اللہ دی حمد کتنی بیان کیتی ہے،
اس دے اتے صحیح البخاری دے اندر حدیث آمدی ہے، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی تسبیح اور تمہید، تسبیح بھی اور تمہید کٹھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چارے کلمات صبح دے وقت تین مرتبہ پڑھ دے۔ یہ کی معنی کی مفہوم سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک اپنے تعریف دے نال عدد خلق ہی اپنی مخلوق دی تعداد دے برابر، ورضا نفس ہی اور اپنے نفس دی رضا دے برابر، ومداد کلمات وزینت عرش ہی اور اپنے عرش دے وزن دے برابر، ومداد کلمات ہی اور اپنے کلمات دے برابر۔ اتنی تسبیح اور تمہید کٹھی اس دے اندر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح اور تمہید کثرت دے نال کیتی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح اور تمہید کٹھی بیان کیتی ہے، کٹھی ادا کیتی ہے، تے اتنے جامع کلمات دے اندر ادا کیتی ہے۔ سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح دے وقت نا نماز واسطے اپنے جائے نماز دے اتے بیٹھیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو ویکھیا تے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جگہ دوتے جائے نماز دوتے بیٹھیاں نے ذکر و ذکار کر رہی ہیں۔ چاشے دے وقت دے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جویریہ جدوں دی تو بیٹھی ہیں اللہ دا ذکر ذکار کر رہی سیں، اس نو زیادہ افضل تے اعلیٰ 4 کلمات جڑے نے میں ادا کر آیا ہوں 3 دفعہ کڑے کلمات۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلمات تسبیح اور تمہید بے شمار کیتی ہے، بے شمار کرن دا حکم اللہ پاک نے دیتا ہے۔ تسبیح اور تمہید بیان کر پڑھنی ہے، زیادہ کثرت نہ، تنہائی دے اندر بھی پڑھنی ہے، چلدیاں پھیردیاں بھی پڑھنی ہے۔ اپنیاں تنہائیاں جدو انسان اپنیاں تنہائیاں دے اندر اللہ دی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ دی تمہید بیان کرتا ہے، تے اپنے تنہائیاں دے اندر سجدے لمبے کرتا ہے، پھر اللہ پاک مشکلات حل جڑے نو کر دیندے نے۔ مشکلات دے اندروں نکلنا چاہندے ہو، مشکل ترین حالات دے اندروں مشکل ترین مصیبت اور پریشانیاں دا حل، وہ حل کی ہے جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دسیا ہے۔ تسبیح اور تمہید اور نال نفلی عبادات، ایک کام تساں کرنا ہے، اس دے نال اللہ پاک ٹاڑیاں مشکلات دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے سونے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا ہی حکم دیتا ہے، تسبیح تمہید اور نفلی عبادات زیادہ کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول نماز دے متعلق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا معمول کی سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی غمگین ہوندے، جدوں بھی پریشان ہوندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پریشانیاں کادیاں نے، کادے مشکلات وقت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دا میدان سجانا چاہتے ہیں، دعوت دا کام کرنا چاہتے ہیں، تے دعوت دے میدان دے اندر بے شمار مشکلات جدوں آ رہی ہیں،
परेशानी आ जाती तो आका अलैहिस्सलाम की करते, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर जाते, मस्जिद के अंदर जाके आका अलैहिस्सलाम नफल अदा करते। बाकी सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आंदे, बिलाल उठो, अजान पढ़ो, असी नमाज अदा कर लीए। नमाज अदा कर के ते अपने दिल नूं सुकून राहत इत्मीनाने कल्ब हासिल कर लीए। नमाज अदा करके नफल अदा करके अल्लाह दी तस्बीह और तमहीद बयान कर लिया होया नफल अदा करिए, ताकि साढ़े मुश्किल तरीन हालात जड़े ने वो सानियां दे अंदर तब्दील हो जाए। अक्सर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं हुक्म दे दे, बिलाल जी उठो, अजान पढ़ो। अज साढ़े ते अजान सुन के दिमाग भारे होने शुरू हो जाते, किते नमाज ना पढ़नी पे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के उत्ते तस्बीह और तमहीद भी की थी और नफली इबादत भी की, नफली इबादत भी की थी, बड़े शुमार इबादत की थी। नफली इबादत मुसीबत मुश्किल हालात के अंदरों निजात का नुस्खा कीनियां जो अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं दस्या है। सानूं भी चाहिए मुश्किल हालात के उतों निजात चाहन वास्ते, मुश्किल हालात के उतों परेशानियां के उतों निजात चाहन वास्ते अल्लाह की तस्बीह तमहीद और नफल ज़्यादा पढ़िए, नफली इबादत ज़्यादा करिए। बल्कि कायनात नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेटा लखते जिगर इब्राहिम फौत हो गया। इब्राहिम फौत होया है तो नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे दे अखां दे उत्ते अखां दे अंदरों आंसू बह रहे ने, दिल गमगीन है, परेशान है। जानते हो कि औलाद फौत हो जाए तो इंसान कितना को गमगीन हुंदा, कितना को परेशान हुंदा। अखां दे अंदरों आका अलैहिस्सलाम नूं आंसू बह रहे ने, परेशान दिल गमगीन ने आका दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते यहूदियां ने ये शरारत की थी, शरारत की थी, सूरज नूं ग्रहण लग गया, सूरज नूं ग्रहण लगा है तो यहूदियां ने ये अफवाह डा दी। फरमाया इब्राहिम फौत होया, नबी अलैहिस्सलाम दा बेटा, तो ओदी वफात दे उत्ते सूरज नूं ग्रहण लग गया है। नबी अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन, बड़े परेशान। उस दे बावजूद भी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कीता है, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं हुक्म दिता, फरमाया मिंबर जड़ा मिंबर है उन्होंने मस्जिद के अंदर लियाया जाए। किस वास्ते कि यहूदियों ने बात कह दी थी, सूरज नूं ग्रहण इस वास्ते लगा है कि इब्राहिम फौत हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर मंगवाया, मिंबर के उत्ते आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। क्यों खुतबा इरशाद फरमाया कि यहूदी चाहते हैं कि ये बात नबी अलैहिस्सलाम नूं पहुँचेगी तो दिल नूं सुकून होएगा, तो अही हो सकता नबी अलैहिस्सलाम खुश हो कि मेरे बेटे की वफात के उत्ते सूरज नूं ग्रहण लगा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निज़ाम अल्लाह दा जमीन ते यहूदी लियाना चाहते ने। यहूदी इस बात नूं बयान तां कर रहे हैं कि ताकि अल्लाह के नबी खुश हो जान कि इब्राहिम की वफात के उत्ते सूरज नूं ग्रहण लगा है। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर दे उत्ते तशरीफ फरमा ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, सूरज नूं ग्रहण या चन्न नूं ग्रहण लगना ये अल्लाह दियां निशानियां दे अंदरों एक निशानी। सूरज नूं ग्रहण लगे
یا چند نو گرہن لگے، یہ اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانیاں نے۔ لہذا کسے دی وفات دے اتے، کسے دی پیدائش دے اتے سورج نو گرہن نہیں لگدا، نہ کسے دی پیدائش دے اتے تے نہ کسے دی وفات دے اتے سورج نو گرہن نہیں لگدا، بلکہ اے اللہ دیاں نشانیاں نے۔ تے جدوں سورج نو تے چند نو گرہن لگے تسی کی کریا کرو؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے دسیا، اے نہیں آکھیا کہ دوربین لے کے جدوں سورج نو گرہن لگے، اے نہیں آکھیا کہ سورج دی طرف کیمرہ لے کے ویکھنا ہے، نہیں، بلکہ ایک فرمایا جو سورج تے چند نو گرہن لگے یہ اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانیاں نے۔ تے جدوں سورج نو تے یا چند نو گرہن لگے تسی کی کرنا؟ مسجداں دی طرف آنا، مسجد دے اندر آ کے نوافل ادا کرنے نے۔ سورج نو تے گرہن نو چند نو گرہن ادوں لگدا یہ اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانیاں نے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نو حکم دیتے، فرمایا جدو سورج نو یا چند نو گرہن لگے نفل پڑھیا کرو، اللہ کے دعا کریا کرو اور صدقہ ادا کریا کرو۔ یہ اللہ دے نبی علیہ السلام یہ حکم دیتا ہے۔ اس واسطے نماز بھی اللہ دے نبی علیہ السلام نے تسبیح اور تمہید تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اللہ نے تیسرا حکم دیتا ہے، فرمایا کثرت دے نال سجدے کرنے نے، کثرت دے نال نماز ادا کرے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے، تکلیف آئے تے کی کرنا؟ مصیبت تکلیف آئے، پریشانی آئے تے کی کرنا ہے؟ مصیبت تکلیف پریشانی آئے تے کثرت دے نال سجدے کرنے تے قرآن کی کہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگنی ہے۔ نماز اور صبر دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد حاصل کرنی ہے، نماز اور صبر دے ذریعے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں دے نال ایک سفر دے اتے جا رہے نے، سفر دے اتے نکلے ہوئے نے تے پیچھوں قاصد گیا ہے، قاصد نے جا کے سنیاں دین والے نے پیغام دین والے نے پیغام دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیتا کہ ٹاڈا بھائی جڑا چھوٹا وہ فوت ہو گیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر تو اپنے ساتھیاں نو سیٹ تے ہو گئے، سیٹ تے ہو کے تے وضو کر کے 2 رکعتاں نفل ادا کیتے، 2 رکعتاں نفل ادا کیتے۔ کس تحت؟ اس آیت دے اتے عمل کر دے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی دی وفات دے اتے نماز اور صبر دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد حاصل کی تھی۔ اس واسطے نماز نبی علیہ السلام نو اللہ نے مشکل ترین حالات دے اندروں 3 نقصے دسے نے، انہاں دے اندروں یہ نقصہ نفل زیادہ پڑھنا ہے۔ نماز پڑھن دا حکم، سجدے دے سجدہ کرن دا حکم۔ انسان مسند احمد دے اندر ایک واقعہ ہوندا ہے، سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے نے، بنی اسرائیل دے اندر ایک آدمی جریج نامی آدمی گزرے آئے۔ بنی اسرائیل
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜੁਰੈਜ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਬਦ ਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਰੈਜ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮਾਬਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਛੱਡਣੀ, ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਛੱਡਣੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਣੇ। ਤੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਨੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਇੰਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਣਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਆ ਮਾਬਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਬਦ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਹਦੇੜਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾਵੇ। ਜੁਰੈਜ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੱਸ। ਇਹ ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਵੋ, 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੋ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੇ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਅਬੂ ਕਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਏ, ਆਂਦਾ ਫਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਕੌਮ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ। ਵਸਤਾਈਨੁ ਬਿਸਬਰ ਵਸਲਾਤ ਇਨੱਲਾਹ ਮਾ ਅਸਾਬਰੀਨ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਨੇ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੁਰੈਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਬਦ ਖਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸਾਂ ਢਾਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਜੁਰੈਜ ਵਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਨੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਇੰਦੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੋ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ, नमाज और सबद के जरिए मदद हासिल करो। जरैज वाली ने रौला नहीं पाया, नमाज पढ़ी, अल्लाह के नाल काल मिलाई है, अल्लाह के दरवाजे नूं खड़खड़ाया है, अल्लाह के दरवाजे नूं दस्तखत दी है। तो फिर अल्लाह पाक अपने बंदियां दे उत्ते मुश्किल तरीन हालात फिर इसे तरह ही जड़ियां ने उन्होंने मुसीबतों को दूर करता है। मैं बात बयान कर रहा वहाँ कि नमाज के जरिए अल्लाह के नबी नूं अल्लाह ने हुक्म 3 दिते ने। 3 हुक्म
सूरत हिजर दियां आखिरी आयतां दे अंदर अल्लाह पाक ने मुशरकीन मक्का दे उत्तों निजात हासिल करने वास्ते पहली बात आख्या तस्बीह बयान करनी है, तमहीद बयान करनी है। तस्बीह और तमहीद अल्लाह दी हमद और सिफतां बयान करनियां। ते तीसरा कसरत दे नाल सजदे करने ने, नमाज कसरत दे नाल पढ़नी है। इस दे नाल तुहाडे हालात बेहतर हो जाएंगे। मुश्किल हालात दा मुश्किल तरीन हालात के अंदरों अगर निजात चाहते हो तो इन्हों अपनिया तन्हाइयां दे अंदर भी जिक्र अज़कार और कसरत दे नाल नफल अदा करो। मुश्किल हालात दे निजात। इसे तरह अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी ने, सहाबी कड़े ने सहाबे सुफा जड़े मदीने दे अंदर अज भी चबूतरा है। अज लोग मदीने दे अंदर जाके चबूतरे दे उत्ते जाके बह के कुरान पढ़ते हैं कि जी अही सुफा दे अंदर शामिल हो जाइए। तो इत्थे आन के उलमा दे खिलाफ बातें करते हैं। मदीने दे अंदर सहाबे सुफा दे अंदरों एक सहाबी है रबी बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अनहु, 18-20 साल का नौजवान करदा की सी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत करदा सी। रबी बिन काब अल असलमी रजी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद चलना, आप दे अगे पीछे फिरना। खाने की जरूरत होंदी, कोई खाना दे हरदा, खाना खाते मस्जिद लेट रहिंदे। तलीम हासिल करनी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अगे पीछे कदी मसवाक दे रहे ने, कदी वुज़ू वास्ते पानी दे रहे ने। ते शाम पैंदी, जिन्नी देर नींदर पैंदी, मस्जिद दे अंदर सौंदे, उठ गया ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे दे बाहर बैठ रहिंदे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर, अल्लाह दी हमदां तरीफां बयान करनियां। ते कदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिछली रात के अंदर नमाज पढ़नी, उच्ची किरात करनी, कदी कुरान करीम पढ़ रहे ने। तरबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अनहु आंदे ने मैनू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दे अंदर आवाज़ दे अंदर लज्जत बड़ी आउंदी सी, सुकून बड़ा आउंदा सी। ते इस वास्ते दरवाजे तो बाहर बह रही ने। एक दिन अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पानी की जरूरत पई, घर पानी को नहीं सी। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, घर पानी नहीं तो बाहर निकले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर निकले ने ते अगे की वेखे ने वेख्या रबी बिन काब असलमी रजी अल्लाह ताला अनहु। अगे अल्लाह के नबी ने फरमाया रबी बिन काब तू इत्थे कर दे पे। फरमाया अल्लाह के नबी मैं रोजाना ही इत्थे हुन्ना वा, तुहाडी खिदमत करना वा, तुहाडे वास्ते बैठा सा। फरमाया अच्छा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं हाज़र, दसो। फरमाया पानी की जरूरत है, पानी मुहैया किया, वुज़ू करवाया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे सल बोल पवो की लेना चाहते हो। खिदमत की थी अल्लाह के नबी दी, की चाहते हो। काब बिन असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना घर है, ना बीवी है, नौजवान भी ने, ना कारोबार है, ना कोई खेती बाड़ी है। ते सोची पै गए, कह लगे कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सवाल किया कि मंग की मंगना चाहते हो, तो अगर मैं मंगिया शादी मंगी तो भी दुनिया देवे, अगर कारोबार मंगया वो भी दुनिया देवे, मकान मंगे वो भी दुनिया ते मिल जाना, जो हंसी कह रही हो मिल जाएगा। कह लगा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सोचने का मौका दवो, थोड़ा जा मैं सलाह कर ला अपने दिल नाल कि हंसी वड्डी दे कोलों शै लैनी है तो कड़ी लैनी है, कड़ी मंगा। फिर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर पेश होया। कह लगा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इरादा कर लिया, मैं सलाह कर ली। फरमाया की सलाह की थी आ। फरमाया सलाह ये की थी है कि अल्लाह दे नबी मैं जन्नत भी चाहना, जन्नत भी चाहना, तो जन्नत दे अंदर टाडा साथ भी चाहना वा।
उस जन्नत नूं मैं की करना, मैं जन्नत नहीं जांदा। जन्नत दे अंदर तुहाडा साथ चाहना वा, ना मकान चाहिए, ना बीवी, ना कारोबार, ना कोठी, ना बंगला। मैनू जन्नत भी नहीं चाहिए, बल्कि मैनू की चाहिए, जन्नत दे अंदर तुहाडा साथ चाहिए। क्योंकि मैं जन्नत दे अंदर होवां, तुसी उतले मुकाम मरतबे दे अंदर होवो, इल्लीयीन दे अंदर होवो, तो मैं उस जन्नत नूं की करना है। मैं दुनिया दे अंदर तुहाडे बगैर नहीं रह सकदा, इस वास्ते मैनू जन्नत दे अंदर तुहाडा साथ चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अगर जन्नत दे अंदर मेरा साथ ही चाहना है, मेरे नाल रहना चाहना है, मेरा साथ चाहना है, तो फिर सुन ला रबी बिन काब, फ़इन्न अला कसरति सजूद, फरमाया नफली नमाज ज़्यादा पढ़िया कर, कसरत ना सजदे करया कर, मेरी मदद तू कर, मैं अल्लाह को उम्मीद दुआ करांगा, अल्लाह तेनू मेरा साथ नसीब फरमा दे। कितनी मुश्किल, मकान कोठी बंगला नहीं मंगिया, जन्नत दे अंदर अल्लाह दे नबी दा साथ मंगिया है। रबी बिन काब रजी अल्लाह तआला, कैसी सोच है। अज सानू कोई वड्डा बंदा आखे मंगो की मंगना, ही वध तो वध यही कहांगे उमरा करा दो, हज करा दो, यही कहांगे, या कोठी दे दो, बंगला दे दो, साडे मुंडे दा विआह, कुड़ी दा विआह, ओदा वलीमा कर, यही गल है। लेकिन सैयदना रबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत नहीं मंगी, बाकी जन्नत दे अंदर अल्लाह दे नबी दा साथ मंगया है। कसरत सजदे तू करने ने, अल्लाह को दुआ करांगा तू मेरे नाल होएगा। नमाज अब्बास से बंदा खड़ा हुंदा है, इत्थे खड़ा हुंदा है, तू हुंदा अल्लाह दे कोल ही है, रकू जाता है, सजदे जो सजदा करते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब तो करीब बंदा उदों हुंदा है अल्लाह दे जो सजदे की हालत दे अंदर हुंदा है। सजदे कसरत सजदे जन्नत के अंदर दर्जात बुलंद कर रहे ने। इस हदीस के अंदर यही सजदा कसरत नफली इबादत की करेगी, जन्नत के अंदर इंसान के दर्जे बुलंद हो रहे हैं। सैयदना अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वडेरे हो गए, ते जुम्मे का दिन ते आयत नफल पढ़ी आउन, एक पढ़िया, दो पढ़े, चार पढ़े, पढ़ी आउन। कोई नौजवान को खड़े हो गए कोल, कहने लगे बाबा जी किन्ने को नफल पढ़ने जे, बड़े नफल पढ़ रहे हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्जिद के अंदर वक्त ना आया जड़ा जुम्मे के अंदर, जुम्मे वास्ते वो जिन्ने चाहे नफल पढ़े, 20 पढ़े, 30 पढ़े, 100 पढ़े। दुआ फरमाओ अल्लाह साडे अंदर ये जज्बा पैदा फरमाए, जुम्मे तो पहलू इमाम के खुतबे तो पहलू आउंदा। फरमाया कास वास्ते पढ़ रहे इतने नफल, फरमाया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे दे अंदर अल्लाह बंदे दे करीब हुंदा है, ते कसरत सजदे जड़े ने जन्नत दे दर्जात बुलंद कर रहे ने, दर्जा बुलंद हो रहा। मैं इस वास्ते कसरत दे नाल सजदे कर रहा वां, इस वास्ते मैं पसंद करना वा मैं कि कसरत सजदे करांगा, अल्लाह मेरे दर्जे बुलंद फरमाएगा। ते जन्नत हसूल वास्ते ते जन्नत दे दर्जे जन्नत ही नहीं मान। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक जिस बंदे नू एक बलिस एक गिठ जगह जन्नत दे अंदर दे दे ना, जन्नत दे अंदर दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सब ना अफजल ते आला एक गिठ जगह है। गौर करो, कोई दुनिया के अंदर कोठी मकान बंगले वास्ते दिन रात इन्हां फर्जी नफली नूं छड़ रहे हैं। तो अगर दुआ करो एक गिठ मिल जाए तो दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सब ना अफजल आला जगह जन्नत की एक गिठ है। यही तमा यही लालच सी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कोई अनसार सन, कोई महाजर हाँ, मदीने जड़े इथों गए सन मक्के,
ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ नबी अलैहिस्सलाम ने उत्थे जाके भाईचारा कराया कि फरमाया कि तुसी आपस के अंदर जड़े महाजर आए ने अंसारी इत्थों मदीने दे रहन वाले ने मालदार ने तो अपने महाजर भाइयों नूं माल दवो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी भी दोस्ती कराई, दीगर सहाबा दियां दोस्तियां पै गईयां, हत्ता कि सहाबा अंसार सहाबा अपनियां बीवियां देण लई तैयार हो गए नसार नूं, मैं इन्हां महाजरीन नूं कि तुसीं ले लो। उन्हें कहा नहीं, साढ़े वास्ते बरकत की दुआ करो, अल्लाह देगा। नबी अलैहिस्सलाम दे अंसार सहाबा, गरीब सहाबा, माड़े सहाबा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाज़र होए तो कह लगे ने अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े साढ़े अंसार सहाबा ने वो की करते ने, जिवें नमाज़ां असीं पढ़ने उवें ही वो पढ़ते ने, जिवें रोज़े असी रखने उस तरह रोज़े वो रखते ने। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी नमाज़ां रोज़े रखने उन्हां दी तरह, लेकिन वो सदका करते ने, असी सदका करन जोगे नहीं। वो गर्दना आज़ाद करते ने, असी गर्दना आज़ाद करने जोगे नहीं, माड़े आ। ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू कोई ऐसा अमल दसो, असी अपने जड़े मालदार सहाबा ने अंसार सहाबा उन्हां दे नाल बराबर नेकियां दे अंदर होई है। हिरस कादी सी, नेकियां दी, हरीस कादे हन, नेकियां दे। ये नहीं कि नाल दे दा मकान 2 मंजिला बन गया तो तुहां मुंडा जरूर ही बाहर कलना है, नहीं। शुक्र है कहन लगे ओ सदका करते ने, असी सदका नहीं करते। अल्लाह के नबी जी सानू भी कोई ऐसा वजीफा दसो, ऐसा अमल दसो जड़े असी नेकियां दे अंदर उन्हां नालों अगे वध जाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे महाजरीन सहाबा, फर्ज नमाज तो बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया करो। कि क्या करो? 33 मरतबा फर्ज नमाज तो बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो, 100 दी तस्बीह तुसी बयान कर दिया करो। तुसी उन्हां नालों नेकियां दे अंदर सबकत लै जाओगे, अगे लंघ जाओगे। अंसार साहबा ने फर्ज नमाज होनी आ, उन्हें बैठिया रहना सुबहान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह ते अल्लाह अकबर कहंदिया रहना। तो चंद दिन बाद अंसार सहाबा नूं भी पता लग गया कि ये ते जड़े ने महाजर नमाज तो बाद जिक्र करते ने, तो उन्होंने भी ये अमल करना शुरू कर दिता। अंसार सहाबा फिर अल्लाह के नबी की खिदमत के अंदर पेश होए, कहन लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा अमल तुहां सानूं दस्सिया हियां इन्हां नूं भी पता लग गया, ये भी करन लग पे ने। हुण की करिए? ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअती मन यशाउ बिगैरिल हिसाब। अल्लाह जिन्नू चाहता है बगैर हिसाब ता करदा है। अल्लाह जिन्नू चाहे कोठियां दे, जिन्नू चाहे बंगले ते, जिन्नू चाहे कोठियां बंगलियां ते रखे, औलाद ना देवे। ये किहदियां तकसीमां ने? अल्लाह दियां तकसीमां ने। ते जिन्नू चाहे बच्चे ही बच्चे दे दे, अगे मकान को नहीं, मकान को नहीं। कईयां नूं कोठियां बंगले अरबां खरबां दे हड़े ने, लेकिन रोन वाला